भरतपुर महाभारत रे तनाघना भरतपुर थाना रे मेजर एवं तांको बांधवी को दुर्व्यवहार मामला जातीय महिला कमिशन का निकट रे क्राइम ब्रांच रिपोर्ट दाखल करिछि। भरतपुर थाना रे घटिथिबा घटनार सविशेष तथ्य क्राइम ब्रांच दाखल करिछि। प्रमाण सह साक्ष्य बाबद रे ए रिपोर्ट रे उल्लेख रहितबा कहा जायछि। एनसीडब्ल्यू निर्देश देइथिले 3 दिन भितर रिपोर्ट देबा पई। सेपटे भुवनेश्वर भरतपुर थाना रे क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जायछि। निलंबित थाना अधिकारी दीनकृष्ण मिश्र समेत 5 जन निलंबित पुलिस कर्मचारी को पचराउचरा करिछि क्राइम ब्रांच। सीक्वेंस ऑफ क्राइम इवेंट रो मध्य वीडियो रिकॉर्ड करिछि क्राइम ब्रांच टीम। अन्यपटे मेजर गुरवंत सिंह एवं तांको बांधवी को 120 बैटालियन रे पचराउचरा सह बयान रिकॉर्ड करा जायछि। जो वीडियो सबू रेकर्ड होईछि ताकू साइबर एक्सपर्ट मध्य विश्लेषण करुछन। या सहित मोबाइल फोन पीड़िता अभियुक्त एवं रोड रोमियो का मोबाइल फोन जो सबू जांच करा जबत करा जायछि तार सीडीआर कॉल डिटेल रेकॉर्ड मध्य जांच करा जाउछि। तेणु किभली महाभारत से दिन घटिथिला कोन घटना हेतिला जोथि पई ए प्रकार स्थिति हैला व्यापक तंबी तूफान हैला ताकू क्राइम ब्रांच तना घना करुछि। सेपटे एनसीडब्ल्यू को निकट में रिपोर्ट दाखल करा जायछि। अधिक आलोचना करबा हम सहित कलिंग टीवी प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार जोड़ी होइछन्ति। हेमंत, वर्तमान आम जमी देखिले जे जो भली भाव जो जातीय महिला कमिशन का रिपोर्ट निकट में रिपोर्ट दाखल करिछि क्राइम ब्रांच, अर्थात वर्तमान पर्यंत जेतिकी तदंत करा जायछि जहाँ जहाँ फाइंडिंग्स रही से सबू को दिया जायछि। देखो सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा है तो 3 दिन भितर डीजीपी को रिपोर्ट करने देखते महिला कमिशन और से रिपोर्ट को ताकू दाखल करा जायछि। घटना रे वर्तमान कौन टेकन दिया जायछि क्या नेशनल वुमेन कमिशन को दिया जायछि। से भाई आप गोटे कथा कह वर्तमान जो बयान रेकर्ड चलछि आ ए लेकरी पीड़ितांकर और तांकर पुरुष बंधु को बयान रेकर्ड चलछि मुनाल और यहाँ सह तांकर बापांकर मध्य हम वर्तमान गोटे बड़ धरणर कार्यानुष्ठान को केवल अपेक्षा रही तो कौन कार्यानुष्ठान लिया जाउछि जो भाव लगातार भाव दाबी हो आसुछि विभिन्न महिला पक्ष राजक दल पक्ष जो दाबी सब माने गोटे पटे दाबी रही कारण जेमती मामला को नहीं तंबी तूफान जातीय स्तर में हेलानी विभिन्न व्यक्तिविशेष प्रतिक्रियाशील होउछंती। सेपटे पुलिस क्राइम ब्रांच मध्य तदंत को जारी रखी विभिन्न तथ्य प्रमाण जोगाड़ करुछि। से भितरे वीडियो को मध्य जांच करा जाउछि। साइबर एक्सपर्ट माने ताकू जांच करुछंती केउ घटनार किभली सत्यता रही ताकू विभिन्न दृष्टिकोणरू परखुछंती। तारी भितरे एपटे माने जो माने निलंबित जो पुलिस अधिकारी माने रहिछंती सेमानक सपक्ष रे मध्य स्वर उत्तोलन हेलानी, अर्थात सेमानकू जो निलंबन करा जायछि से कथाटी मध्य तांको संघ उठाउछि। अर्थात किभली भाबरे प्रकृत आईन अनुसार कौन कार्यानुष्ठान हो पारिबो से दिगटी को देखिबार निहाती आवश्यकता रही। चापरे काम कले हेब नाही, अर्थात निरपेक्ष भाव में केमती तदंत हो पारिबो जेमती क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जायछि। एवं जो भली भाव में आमे दर्शकों को सूचना दउथिले जे जो माने माने सेठी मेजर गुरवंत सिंह तांको बांधवी को मध्य 120 बैटालियन रे तांकर बयान मध्य रेकॉर्ड करा जायछि। पूरा घटना संपर्क रे से माने वर्णना करिसंती। आउ आमे जेमती देखिचे बांधवींकर बयान मध्य से मीडिया आगे किभली से दिन जो लोमहर्ष हर्षक घटना तांको सहित घटीथिला ताकू से कांदी कांदी बयान करथिले। ये सबु दृष्टिकोण को निश्चय क्राइम ब्रांच विचार को नहीं किभली भाव में तदंत रे किछि निष्कर्ष बाहरी पारिबो से दिगटी को अन्वेषण करुछि। देखो तीनोटी टीम क्राइम ब्रांच करा जायछि और तीनोटी टीम आज आईजी सफीन अहमद को रिपोर्ट करछंती तांको सहित समीक्षा करछंती कौन कौन सब तदंतर फाइंडिंग्स रही से सब को रही से सब को लेकिन आलोचना करा जायछि। यहाँ सह वर्तमान जो बयान उभय पीड़िता अंकिता प्रधान और तांकर पुरुष बंधु मेजर गुरवंत सिंह यही बयान पर गोटे निर्णय निष्पत्ति जहाँ जना पड़ुछि जहाँ सूचना गोटे प्रकार मिलूँ चर्चा मिलूँ जे गोटे बड़ कार्यानुष्ठान हो पारे आईआईसी और अन्य आईआईसी समेत 5 अधिकारी विरोध में। तेणु निश्चित भाव में
ଡିଜି ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପରେ ଡିଜିପି ଆସିବା ପରେ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ରହିଛି ଆଉ 3:30 ବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯୋଉ 7 ଜଣ ରୋଡ ରୋମିଓ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ସେ ନେଇକରି ଗୋଟେ କମିଶନ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଡିସନାଲ ଡିସିପି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଯୋଉ 5 ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ଟପି ଯାଇଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜେ ଯୋଉ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ, ଏପରିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଡ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କପଡା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟଣା ଉଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ରହିଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ରହିଛି ଯେ ନିଜ ପୋଲିସକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଯେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନରୁ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ଲଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଇଏ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦିଗ, ତଦନ୍ତର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଭାଇଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିପାରିବ ବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଆସିଥିଲେ, କିଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଧାରରେ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 7 ଜଣ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ରୋଡ ରୋମିଓ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ହେଇଛି, ଯାହାର କି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତଥ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି, କିଛି ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟେନ୍ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଠାରୁ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘଟଣାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେଲା ଓ ସେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ତ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଆଇଆଇସି। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକରି ତଦନ୍ତ ହବ, ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ସବୁଆଡୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନେଇକରି ତୁଣ୍ଡି ତୋଫାନ ହଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଜି କର ମାମଲା ଯୋଉ ମହିଳା ହିଂସାକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆର୍ଜି କର ମାମଲା ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥିଲା, ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏଇଭଳି ଏଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହେମନ୍ତ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟେନ୍ କଥା, ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟେନ୍ କୋଉଠୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟେନ୍ କାହାର, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠିକି ଆସିଲା, କେତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆଡ଼କୁ କେତେ ଏହା ନେଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପର ତାଙ୍କର ଡିସଲୋକେସନ ହୋଇଛି, ବୁଟରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜରାକୁ ଛାତିକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ହିପ୍ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୁର ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ବାପା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଞ୍ଜୁରିଜ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଛ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପଡିଥିବାର ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଉଠୁଛି ଘଟଣାର 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟେନ୍ ପାଇଛି ବା କିଛି ହେୟାର ବା ଚୁଟି କିଛି ପାଇଛି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଛି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନି ତ, କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନି ତ, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନି ତ, ବା ତାକୁ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରାଯାଇନି ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଫରେନ୍ସିକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ସିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ସହ
ସେଠାର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଗୁଡିକ ସବୁ ମିଳିଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତ ସେ ଭିତରେ ସିସିଟିଭି କୁଆଡେ ଗଲା କାହିଁକି ନଥିଲା ସେ ଦିଗଟିକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ମୋନାଲ ଯେ ସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଇଏ କୁହାଯାଉଛି କି ରାଜ୍ୟର ଯେ 1 ନମ୍ବର ମଡେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟି 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ କରାଗଲା ଏଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି ନଥିବା ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସିସିଟିଭି କୁ ଗାୟବ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓକାପକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ସିସିଟିଭି ଆସିପାରି ନାହିଁ 5 ରୁ 6 ମାସ ଧରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର। ଆଉ ଯଦି ସିସିଟିଭି କୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୋରିତ ଅପରାଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋନାଲି ଏ ସବୁ ସମଗ୍ର ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଶେଷ କରି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର संवेदनशीलता रहा कथा से प्रसंगटी निश्चय उठी तार उत्तर रखा पड़ो तदंत माध्यम अर्थात क्राइम ब्रांच जो तदंत कर प्रत्येक दिग जो संपर्क में आलोचना करूँ ये प्रश्न गुड़िक साधारण लोकों मन में निश्चय आंदोलित होची तार उत्तर सामने निश्चय रखा पड़ो एवं निजर जो जो कथा पारिबा पणिया कथा हेमंत आलोचना जमी कर दिगटी को देखा पड़ो जे नाई आमे जो लक्ष्य पुलिस व्यवस्था करूँ से लक्ष्य ही आमे आगौचु। बहुत धन्यवाद हेमंत आलोचन आम सहित रही।